Will you state your full name? Julius Streicher. Meine Himmelswillen! Dass der Jude stirbt! Streicher's incitement to murder and extermination at the time when Jews in the East were being killed under the most horrible conditions clearly constitutes persecution on political and racial grounds. Gab es außer Ihrem Wochenblatt, insbesondere seit dem Machtantritt der Partei, noch andere Presseerzeugnisse in Deutschland, welche die Judenfrage in judengegnerischem Sinne behandelten? Antisemitische Presseerzeugnisse gab es in Deutschland durch Jahrhunderte. Es wurde bei mir zum Beispiel ein Buch beschlagnahmt von Dr. Martin Luther. Dr. Martin Luther säße heute sicher an meiner Stelle auf der Anklagebank, wenn dieses Buch von der Anklagevertretung in Betracht gezogen würde. Luther as a God-centered man. So here's a man that was absolutely used by God. A great preacher of the Bible. Martin Luther is one of the shining lights that has brought transformation to the church. Church, 15th and 16th century, was both a theological religious institution, but it was also a state. Pope at that time was head of the Medici dynasty. The level of corruption was immense. Bald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. He used the indulgence to bring money. Das ist natürlich Blasphemie. That was something that really struck him, also made him angry. Jesus Christus will, dass das ganze Leben der Christen eine Buße sei. Luther says often that the gospel always has enemies. Ja, es ist sehr bedrückend und sehr schlimm, was Martin Luther hier formuliert. The Jews are the first and the perennial enemy of the gospel for Luther. He was a man filled with rage toward the Jewish people. Dass man ihre Synagogen oder Schulen mit Feuer anstecken und das nicht verbrennen, mit Erde überhäufe und überschüttet. Not only that, it's impossible to convert the Jews. They will never be converted because that's God's punishment for them. Zum anderen, dass man auch ihre Häuser desgleichen zerbreche und zerstöre. Forbid Jews to utter the name of God publicly. This is horrible. If the Christians would not expel the Jews from the land, the last day God would punish the Christians. Best thing would to drive them out like the French, the English, the Spanish have done so, and to be without them. Dass man die Juden das Geleit und Straße ganz und gar aufhebe. Not possible to be more offensive to my people. They used Luther for their political ideology. Nazism was able to thrive and prosper in Germany because of the foundation that Martin Luther had laid. The overall message of the Nazis was Luther is great because he was an anti-Semite. 지난주 하마스 측은 이란을 방문한 자리에서 이스라엘을 인정하지 않을 것이라고 밝혔지만 마흐무드 아바스 팔레스타인 수반은 통합정부 구성 시 이스라엘을 인정하는 하마스 인사만을 기용할 것이라고 밝혀 양측 간의 통합정부 구성이 이번에도 실패할 것이라는 관측이 나오고 있습니다.
이스라엘 대법원이 초정통파 유대인들의 군면제 폐지 결정을 내려 초정통파 유대인들이 강력하게 반발하고 있는 가운데 이번에는 텔아비브에 있는 식료품점이 안식일에 문을 열 수 있다고 판결했습니다. 이란 핵 셀프 검증이라는 오명을 낳은 바 있는 유엔 원자력기구 IAEA가 또다시 이란이 핵 합의를 충실하게 이행하고 있다고 밝혔습니다. 이런 가운데 하산 로하니 이란 대통령은 협상을 깬 것은 미국이라며 이란은 미사일을 계속해서 생산할 것이라고 밝혔습니다. 이스라엘 대법원이 초정통파 유대인들의 군면제 폐지 결정을 내려 초정통파 유대인들이 강력하게 반발하고 있습니다. 이번에는 텔아비브에 있는 식료품점이 안식일에 문을 열 수 있다고 판결했습니다. 예루살렘 포스트 등 현지 언론들에 따르면 26일 이스라엘 고등법원이 텔아비브에 있는 식료품 가게가 안식일에 문을 열 수 있다고 판결했다고 보도했습니다. 이에 하레디 크네셋 의원들이 이 판결에 대해 분노하며 이 결정을 기각시킬 법을 제정할 것이라고 밝혔습니다. 또 유대인의 집당도 이번 이스라엘 고등법원의 판결을 무효화할 수 있는 법안을 크네셋에 상정시켜 통과시키는 방안을 논의할 것이라고 밝혔습니다. 이 사건은 2014년 텔아비브 지방정부가 통과시킨 조례에 대한 소상인들의 청원에 의한 결과로서 이번 판결로 인해 텔아비브의 165개의 식료품점은 안식일에 문을 열 수 있게 됐습니다. 이에 내부 장관이자 샤스당의 의장인 아리에 데리르는 두 번째 법원 청문회를 요청하기도 했습니다. 판결문에서 대법원장인 미리암 마우르는 데리르 의장의 입장을 비판하며 텔아비브시에 충분한 자치권을 주지 않았다고 밝혔습니다. 나우르 대법원장은 이스라엘의 법은 지방자치정부가 자신의 관할권 내에 있는 상점이 문을 여는 방안에 대해 스스로 결정할 수 있도록 하고 있다고 밝히며 안식일에 사업체 운영을 전면 금지해달라는 청원을 거부했습니다. 나우르 대법원장은 또한 균형은 하나의 세계관을 편애하는 것이 아니며 유대민족에게서 안식일이라는 국가적 자산의 가치와 중요성을 감하고자 하는 것도 아니다라고 판결했습니다. 그러면서 안식일이라는 고유함을 보호하는 동시에 각 개인들이 자신들의 믿음과 신념을 따라 안식일을 지킬 수 있도록 해야 한다라고 덧붙였습니다. 판결문에 대해 데르리 의장은 수세대에 걸쳐 유대인들이 지키고자 한 안식일의 가치가 훼손됐다며 매우 유감스럽다고 입장을 밝혔습니다. 또한 그는 이미 베냐민 네타냐후 총리와 안식일의 가치를 보호하기 위해 필요한 지휘권을 내무장관에게 부여하는 두 정부 법안을 추진하고 있다고 말했지만 이에 대해 네타냐후 총리 대변인은 답변을 거부했습니다. 토라 연합당의 의장 야곱 리츠맨은 이번 판결을 반종교적이며 이스라엘의 유대성을 해치는 결정이라고 비난하며 하레디와 종교 크네셋 의원들은 만장일치로 이번 고등법원의 결정을 뒤집기로 결정했다고 밝혔습니다. 이스라엘 베이테누당 대표 아비그도르 리버만은 자신의 트위터에 제대로 된 결정이라는 글을 남겼습니다. 또 그는 정부가 텔아비브 지방정부의 자치권을 해하고 지역 주민들과 이스라엘 다수 국민들이 자신의 의지와 일치하지 않는 생활 방식을 따르도록 강요할 이유가 없다고 밝혔습니다. 아비 가베이 시오니스트 연합 대표는 우리는 종교를 존중하지만 종교를 강압하는 것은 존중하지 않는다라고 밝혔습니다. 지난주 하마스 측은 이란을 방문한 자리에서 이스라엘을 인정하지 않을 것이라고 밝혔지만 마무드 아바스 팔레스타인 수반은 통합정부 구성 시 이스라엘을 인정하는 하마스 인사만을 기용할 것이라고 밝혀 양측 간의 통합정부 구성이 이번에도 실패할 것이라는 관측이 나오고 있습니다. 현지 시간 29일 이스라엘간 하르츠 등 현지 언론들에 따르면 마무드 아바스 팔레스타인 수반은 팔레스타인 평화협상단에 이스라엘을 공개적으로 인정하지 않는 하마스 인사는 통합정부 장관에 임명하지 않을 것이라고 밝혔다며 이같이 보도했습니다. 아바스 수반의 이번 발언은 라말라에서 전 노동당 의장 아람 미츠나, 전 장관인 오피어 파인파즈 등 전직 크네셋 의원이 참석한 평화회의 포럼에 참석한 가운데 나온 것입니다. 회의 동안 아바스 수반은 파타당과 하마스 간의 화해 협정의 진전에 대해서 참석한 전 크네셋 의원들과 공유했습니다. 하레츠는 아바스 수반이 하나의 군과 경찰을 가지는 것이 팔레스타인에도 이익이 된다고 밝혔다고 보도했습니다.
하지만 하마스는 이스라엘을 인정해야 한다는 아바스의 주장에도 불구하고 이란에 고위급 대표단을 파견해 이란과 함께 시온주의 정권에 맞서 투쟁을 이어나가겠다고 밝힌 바 있습니다. 또 이 자리에서 아바스 수반은 평화 협상의 진전을 막고 있다며 이스라엘 정부와 네타냐후 총리를 비난한 것으로 알려졌습니다. 전 크네셋 의원들은 하레츠의 아바스 수반이 이스라엘 정부가 두 국가 해법을 허용하지 않고 있다며 매우 화를 내기도 했다고 전했습니다. 한편 지난 4일 네타냐후 총리는 우리는 이스라엘의 존립을 희생하면서까지 팔레스타인의 통합을 수용하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 또 그는 통합을 원한다면 이스라엘을 유대 국가로서 인정해야 하며 하마스의 군사 조직을 해체하고 이란과의 관계를 단절해야 한다고 강조했습니다. 하마스는 2006년 총선 시행 다음 해 파타 정파를 가자지구에서 몰아내고 독자적으로 행정부를 꾸리고 파타와 9년 넘게 대립해왔습니다. The occupation, which targets the Palestinian resistance, is targeting the Palestinian reconciliation and the efforts to repair Palestinian unity. We will continue with planning and preparation for the defense of our people and our holy land. This is a guaranteed right as long as there is occupation and aggression. 이란 핵 셀프 검증이라는 오명을 낳은 바 있는 유엔 원자력기구 IAEA가 또다시 이란이 핵 합의를 충실하게 이행하고 있다고 밝혔습니다. 이런 가운데 하산 로하니 이란 대통령은 협상을 깬 것은 미국이라며 이란은 미사일을 계속해서 생산할 것이라고 밝혔습니다. 현지 시간 29일 외신들에 따르면 이란을 방문한 아마노 유키야 IAEA 총장은 기자회견에서 오늘 나는 이란이 포괄적 공동행동 계획인 JCPOA에 따른 의무를 모두 이행하고 있다고 말할 수 있다고 밝혔습니다. As of today, I can state that the nuclear related commitments made by Iran under the JCPOA are being implemented. Since January 2016, the IAEA has been monitoring and verifying the nuclear-related commitments made by Iran under the JCPOA. The IAEA believes that the JCPOA is a significant gain for verification. 2015년 미국과 프랑스, 독일 등 주요 5개국이 이란과 체결한 포괄적 공동행동 계획인 JCPOA는 이란이 핵과 탄도미사일 개발을 단계적으로 포기하는 대신 국제사회는 대이란 제재를 해제하는 것입니다. 트럼프 대통령은 지난 13일 이란 정권의 폭력성과 테러 지원을 이유로 불인증 조치를 내린 바 있습니다. 로하니 대통령은 이날 오전 의회 연설에서 트럼프 대통령을 향해 유엔 안보리도 승인한 합의를 무시하고 있는데 어느 정부가 당신과 협상하려고 하겠는가라고 비판했습니다. 알리 아크바르 살레히 이란 원자력 청장도 이날 아마노 사무총장을 만난 자리에서 협력을 요청했습니다. 그는 이란은 IAEA와 장기간 협력을 원한다며 우리는 미국의 방해를 무시하고 핵협정을 계속해서 준수하길 원한다라고 말했습니다. 그러면서 만약 핵협정이 깨지면 예측할 수 없는 결과를 낳게 될 것이라고 덧붙였습니다. 한편 하산 로하니 이란 대통령이 국방을 위한 미사일 생산을 계속할 것이라며 이는 국제법을 위반한 게 아니다라고 밝혔습니다. You know that we have built, are building, and will continue to build missiles, and this doesn't violate international law or the international resolution. 로하니 대통령은 29일 의회 연설에서 우리는 우리가 필요한 어떤 무기든 생산할 것이고 우리의 국방을 위해 언제든 비축하고 사용할 것이라고 밝혔습니다.
이란 대통령의 이 같은 반응은 미 하원이 이란의 탄도미사일 개발에 대한 새 제재안을 가결한 지 며칠 만에 나왔습니다. 테헤란 지방검찰청은 현지 시간 24일 이란 핵물리 과학자의 암살에 관여한 혐의로 이스라엘 정보기관 모사드 요원의 간첩 1명에게 사형이 선고됐다고 밝혔습니다. 국제사면위원회는 지난 22일 2016년 4월부터 이란에 구금 중이던 응급구조 의학 전문가 아마드 레자 자라리가 유죄 판결을 받았다고 알렸습니다. 테헤란의 아바스 자파리 도라타바디 검찰총장은 자라리를 언급하지는 않았지만 해당 용의자는 스웨덴 영주권 발급을 조건으로 이란의 핵개발 계획 정보를 이스라엘 비밀정보기관에 넘겨준 혐의로 사형 선고를 받았다고 말했습니다. 검찰총장은 재소자의 혐의 중 군사와 핵 관련 연구 개발에 참여했던 30개의 눈에 띄는 정보가 드러났다고 전했습니다. 이 정보는 2010년 폭발 사고로 죽은 이란의 핵 연구원 마지드 샤흐리 아리와 마소우드 알리 모하마디의 암살과 관련돼 있습니다. 이란 법으로 재소자의 신원은 법원 판결이 나기 전까지는 공개되지 않습니다. 국제사면위원회는 자라리의 판결에 대해 완전히 부당한 재판이라고 비난하고 있으며 이란 당국은 재소자를 풀어주고 모든 혐의를 벗어달라고 요구했습니다. 한편 2010년과 2012년 사이에 5명의 이란 과학자들이 테헤란에서 폭발물과 총격전에 의해 사망했습니다. 그중 4명은 이란의 핵개발 연구에 참여한 바 있습니다. 이와 관련해 2012년에 이란은 마지드 자말리 파시를 이스라엘 정부기관 스파이 행위와 더불어 알리 모하마디를 암살했다는 혐의로 처형했습니다. 이후에도 샤흐람 아미리 핵연구원을 포함해 다른 3명의 과학자들도 이스라엘과 미국을 위해 일했다는 이유로 교수형에 처한 바 있습니다. 이스라엘 중동 리포트 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.